بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां, दुख तकलीफें खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके लिए अमल लेकर आई हूँ, पेश करने लगी हूँ, बहुत ही नया, बहुत ही आला किस्म का अमल है। अल्लाहुम्मा रब्बी मुहम्मदुन नूर रब्बी, कुदरत का मौला कादिर हाजरात को करो हाजिर, बेहक के काफ है या आइन स्वाद हा मीम आइन सीन कौफ। ये जो दो अल्फाज हैं ये हरूफ मुकत्तिया कहलाते हैं, यानी कि लोहे कुरानी में भी ये 27 अल्फाजों के साथ एक मजमुआ है। जब मैं छोटी थी, जब मैंने तर्जुमा तफसीर किया तो मुझे इन लफ्जों की मतलब कि बहुत ज्यादा हुई कि मैं इन लफ्जों के बारे में जानूं। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से बहुत दफा पूछा कि आप मुझे बताएं कि इन लफ्जों का मतलब क्या है। मैंने अपने वालिद साहब से भी पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, बेटा इन लफ्जों का मतलब यानी हरूफ मुकत्तिया यानी लोहे कुरानी का मतलब हमें नहीं पता। ये एक ऐसा राज है जो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक के दरमियान है, जो आज तक कभी भी किसी सहाबा, उलमा इकराम और किसी भी नबी पैगंबर को नहीं पता। ये एक ऐसे अल्फाज हैं, इसमें क्या खासियत है और कुरान पाक के कई सूरतें इन अल्फाजों से शुरू होती हैं, ये आज तक कभी भी इस राज का किसी को नहीं पता। लेकिन ये राज ऐसे बुलंद है कि जिस शख्स के पास लोहे कुरानी होगी, जिस घर में लोहे कुरानी होगी, उस घर में कभी रिज़्क़ की कमी ना होगी। जिस शख्स के पास लोहे कुरानी होगी वो हर जगह फतह याब होगा, उसको कोई ज़ेर नहीं कर सकता सिवाय मौत के, उसको कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि लोहे कुरानी अपने घरों में लगाओ, अपने किचन में लगाओ और भाइयों की जेब में रखवाओ। अगर वालिद हैं तो उनकी जेब में रखवाओ ताकि वो सदा सलामत रहे। बहनों को इसलिए कहती हूँ कि वो बहुत मासूम होती हैं, तो इसलिए हरूफे मुकत्तिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करें। ठीक है, मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। मैं लोगों को जब मेरे पास कोई कहता है कि मैंने खुद उनको तोहफे के तौर पर देती हूँ कि ये अपने घरों में लगाओ। जो आपके जो भाई हैं या शोहर हैं या वालिद हैं, उनके कारोबार नहीं चल रहे कि वहां पर लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रेल पेल होगी। बस क्या करना है, बस रोजाना इसको देखकर काम शुरू करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जरूर कामयाबी और कामरानी अता अल्लाह पाक फरमाएंगे। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आप वसल्लम का कभी कोई उस्ताद है, ना आप वसल्लम ने कभी किसी से इल्म सीखा, तो ना ही आप वसल्लम ने कहीं से पढ़ा। उम्मीयीन है वो, यानी कि एक मैं आपको दुरूद बताती हूँ कि अगर जुम्मे के दिन अगर आप ये दुरूद पढ़ें, अगर आपको बड़ा दुरूद पढ़ना है तो बड़ा दुरूद आपको, कई लोग होते हैं उनको नहीं आता, तो छोटा एक दुरूद मैं आज आपको बताती हूँ। सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी, ठीक है, तो ये दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि इधर अल्लाह पाक ना करे, अल्लाह पाक वरना हर किसी नहीं है, तो इधर आप मरे, इधर आपकी वफात हुई, उधर जन्नत में, फौरन जन्नत में अल्लाह पाक आपको भेजेंगे। सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी, सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी, ये एक ऐसा दुरूद है, ये पढ़ें इंशाअल्लाह। मैं कहती हूँ वो शख्स, ये दुरूद की ऐसी बरकत है कि वो ये दुरूद उस शख्स को जन्नत में लेके जाता है, उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं अल्लाह पाक जो ये दुरूद पढ़ते हैं। ठीक है, ये जरूर कीजिएगा। अगर किसी को बड़ा दुरूद पाक इब्राहिमी बहुत लंबा होता है तो अगर उनको थोड़ी सी हो वो भी पढ़ें, लेकिन ये दुरूद जुम्मे वाले दिन लाजमन पढ़ें, अपने घर वालों को बताएं, छोटा सा दुरूद है, लाजमन पढ़ें। ठीक है, तो आपने अरूज मां 9 चंदी जुमेरात से बाद नमाज इशा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद, और जो अबारत मैंने ऊपर आपको पढ़कर सुनाई है हरूफ मुकत्तिया की, स्क्रीन पर भी चला दी गई है। अबारत को 473 बार रोजाना 11 दिन तक बस पढ़ना है। 11 दिन का ये अमल है। दुराने अमल परहेज जमाली करें, जलाली नहीं करना, सिर्फ जमाली करना है। गोश्त, अंडा, मछली, छोटा बड़ा गोश्त, किसी भी किस्म का गोश्त उनसे वो इस्तेमाल ना करें। अंडा, मछली और
ساتھ میں آپ نے جمع سے پرہیز کرنا ہے، گندگی سے، گالیوں سے، توبہ نعوذ باللہ ان چیزوں سے پرہیز۔ آپ کو پتا ہے اگر آپ ایک گالی نکالتے ہو تو قبر کے اندر ایک بچھو تیار ہوتا ہے، اور وہ اگر 10 لے دنیا میں تو کہیں بھی سبزہ نہ ہوگے۔ ایک گالی سے ایک بچھو قبر میں تیار ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ کو موقعین کی ضرورت پیش آئے، ان کی حاضری کی ضرورت پیش آئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب سے پہلے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اگربتیاں جلا لینی ہیں، خوشبوئیں بلند کر لینی ہیں، اور پھر آپ نے پڑھائی شروع کر دینی ہے۔ آپ نے ہتھیلی کے اوپر یا ناخن کے اوپر آپ نے لگا کر سیاہی، جادوئی سیاہی لگا لیجیے گا اور بیٹھ جائیے گا، اور اپنے ہاتھ پر غور سے کانوں میں مرچوں والی روئی رکھ لو، لیکن اپنا دماغ اپنے ہاتھ پر رکھو، کوئی شور شرابہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، کمرے میں چھپ کے کرو، ٹھیک ہے؟ انہیں شور شرابہ پسند نہیں ہے، تو کمرہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، وہاں پر ٹی وی، تصویر، آداب حاضرات کا خاص کر خیال رکھیں، شرائطوں کو خاص کر خیال رکھیں۔ جو شرائط ہیں وہ بھی میں نے بتا دیے ہیں، آداب میں نے بتا دیے ہیں، بہت سارے میں نے شرائط آپ کو بتائے ہیں۔ آج بھی ایک شرائط کی ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے، وہ بھی سن لیجیے گا، ان کا بھی خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ کو وہ حاضر ہو جائیں، ان سے السلام علیکم کہیں، بات کریں، ان کو اپنے بلانے کی وجہ بتائیں، آپ نے کیوں بلایا، کیا سوال آپ نے ان سے پوچھنا تھا، ان سے سوال جواب کریں، تسلی بخش آپ کے لیے بہترین جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا وہ زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اگر عمل پسند آئے تو ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا، اور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ بہت سی جو ہے مجھے جو کمنٹس میں بتاتی ہیں بہنیں اور بھائی کہ ابھی آپ نے بند کر دیا ہے ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہے۔ نہیں بابا، میں نے کیوں بند کرنا ہے؟ میرا تو اسلام جتنا پھیلے گا مجھے اتنی خوشی ہوگی۔ میں نے آپ لوگوں کا نوٹیفیکیشن بالکل بند نہیں کیا، یہ یوٹیوب کی طرف سے خدا نہ خاصہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے، اور پھر شیطان تو ہوتا ہی ہے ساتھ، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہو، تو اس نے تو قسم اٹھائی ہے کہ میں دوزخ کو گناہ گاروں سے بھروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو پتا ہے شیطان تب سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے جب دو دلوں میں خلا پیدا کرتا ہے، یعنی یا تو دو گھروں میں طلاق۔ اللہ پاک کو سب سے برا عمل دنیا میں طلاق کا عمل لگتا ہے، سب سے برا عمل میاں بیوی میں دوری کا عمل لگتا ہے، تو وہ شیطان سب سے زیادہ کرتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے آپس میں، میاں بیوی کے جھگڑے کرواتا ہے، اولاد کے پیچھے جھگڑے کرواتا ہے۔ آپ ان چیزوں کو لے کر خدا کے واسطے اپنے میاں بیوی کا ختم جھگڑا کریں گے، کوئی ناراضگی چلاکی یا کوئی ایسی بات ہو بھی گئی اس کو درگزر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری شان میں فرق آتا ہے کسی کو منانے میں، کسی کے آگے جھکنے میں یا معافی مانگنے میں، تو جتنی تمہاری عزت ختم ہوگی نا، یا جتنی تمہاری عزت کم پڑے گی نا، قیامت کے دن مجھ سے لے لیجئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، توبہ نعوذ باللہ، ہم اتنے ظالم ہیں۔ تو آپ اسی چیز کا خیال رکھیں، اپنا کوئی ناراض ہے تو فوراً ان کو منائیں، اپنی اگر بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا وہ منائیں، بیوی اگر شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا وہ منائیں، والدین کے ساتھ ہے تو وہ ہر طرف سے خیال رکھیں۔ میرا مقصد سمجھانا ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اجازت دیجیے گا، اگر کوئی دل آزاری والی بات ہو یا کوئی بری بات ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ